दोस्तों सत श्री अकाल। मैं सतविंदर सिंह हाजरा लैके प्रोग्राम खास खबर ते एक नज़र और मेरे नाल खास खबरों के उत्ते नज़र मारने वास्ते आए ने बलजिंदर संघा जी। बलजिंदर संघा जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी साडे स्टूडियो च आउण ते जी। हाँ जी धन्यवाद सतविंदर सिंह जी। मेरे वालों भी टीवी चैनल जग पंजाबी दे सारे ही दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जिवें कि असीं ये सारे जानते हैं कि इस हफ्ते की जिहड़ी मेन ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 67ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। आज़ादी दिवस मनाउण ਦੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ बड़ा शौक ਹੁੰਦਾ है क्योंकि स्कूल ਦੇ 15 अगस्त की छुट्टी ਹੁੰਦੀ है। एक बड़ा ਵਿਆਹ ਜੇ वाला माहौल ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ बचपन ਦੀ भी ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿੱਤੇ ਤੇ बड़ा ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि वाकई ही हिंदुस्तान के लोगों को जिहड़ी है वो आज़ादी मिली? हाँ जी सवाल ये हमेशा उठता रहिंदा ते इस साल तो मैं देखा ट्विटर ते फेसबुक ते लोगों दे विच जिद्दां ज़्यादा गुस्सा हैगा क्योंकि फेसबुक करके पब्लिक मीडिया करके आपां नूं जिहड़े आम लोगों के विचार आ वो भी फेसबुक के जरिए देखने नूं मिलदे आ कि लोग देश दे नाल कित्थे जे खड़े आ उहदे राजनीतिक पक्ष दे नाल कित्थे जे खड़े आ। तो पहली गल तो यह है कि जी आज़ादी आपां नूं बहुत ही महंगे मुल मिली है। बिल्कुल अपनिया किन्ने नौजवानों ने शहीदियां दित्तियां ते दूसरा आज़ादी जदों आपां नूं मिली तो आपां नूं पार्टीशन वेले 10 लाख तो ज़्यादा फैमिलीज़ नूं अपनी जिन्हां दा कोई दोष भी नहीं सी अपनी जानां गवाउणियां पईयां। सो जिहड़ी आज़ादी सी आपां नूं बहुत ही महंगा मुल मिली सी ते इसदा कोई मुल आपां आउण वाले समय च नहीं लै सकदे कि आज़ादी आपां नूं सस्ती मिली सी। पर आज़ादी मिलण तो बाद जिन्ना आपां इस ते जोर लाया सी जिन्नी ते मेहनत होई सी जां जिन्ने नौजवानों ने शहीदियां दित्तियां सी ते जिहड़ा उन्हां दा सुपना सी देश दे प्रति वो आपां नूं भी पता कि 67 सालां दे विच हजे उत्थे नहीं पहुंचिया। बेशक अपने मनां दे उपरों एक ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੋਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੁੱਟ ਕੇ। फिर उस तो बाद ਜਿਹੜਾ है मुगल आए हौली हौली करके मुगलों तो बाद ਜਿਹੜਾ है ब्रिटिश आए अंग्रेज आए क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते इस करके उन्होंने अंग्रेज कह दिंदे आ जां उन्हां दा रंग गोरा सी इस करके उन्होंने असीं गोरे कह दिंदे आ। वो आए उन्होंने हौली हौली करके छोटियां छोटियां रियासतां ते कब्जा करके ते फिर उन्होंने ਜਿਹੜਾ है पूरे हिंदुस्तान दे उत्ते कब्जा कर लिया और कब्जा करके उन्होंने ਜਿਹੜਾ मकसद सी कि उन्होंने देश में लुट्टन का ना कि वो इस करके आए थे कि आप कोई हिंदुस्तान की डिवेलपमेंट करिए जां उत्थे दे लोगों को कोई सहूलतां नहीं वो अपनियां जिहड़ी है लुट सुट करने वास्ते सोना चांदी क्योंकि वो रहने वास्ते तो आए नहीं कि बहुत वधिया देश है भी आपां उत्थे रहीए आए और लुट्टना दा जिहड़ा उन्हां दा काम सी उहनूं जिस भी तरीके नाल जायज़ मतलब समझदे सी उन्होंने जिहड़ा हैगा लुट्टिया और लुट के जिहड़ा हैगा हिंदुस्तान का खजाना इंग्लैंड लैके जां विदेशां दे विच जिहड़ा हैगा लैके। पर अज असीं जिहड़ियां मतलब जिन्हां नूं असीं अज अपनी सत्ता सांभी जिन्होंने असीं अज कहा भी साडे उत्ते तुसीं राज करो जिहड़ी आम जनता ने जिहड़ा कहा हुण असीं उन्हां दीयां जिहड़ियां खबरां सुणदे आ कि उन्होंने स्विस बैंक दे विच भी अरबां करोड़ां रुपया जिहड़ा हैगा उत्थे जमा करा दिता भी अगे तो अंग्रेज लुट के ले आंदे सी जां कोई होर लुट के ले आंदे सी साडा धन दौलत हुण असीं अपने ही बंदियां नूं जिहड़ा हैगा ठेका दे दिता पहलां भी तुसीं सानूं साडे हिंदुस्तान नूं लुट्टी जाओ ते जे आपां वेखिया जावे तो कोई तुहानूं लगदा कोई फर्क पिया है इस पॉइंट ऑफ व्यू तो कि लुट बंद हुई है आज़ादी मिलन तो बाद? जे आपां आंकड़े देखदे हां सतविंदर सिंह जी पिछले 67 सालां दे कि जे लुट नहीं हुई हुंदी तां देश ने हुण इत्थे नहीं सी होना जिस लैवल ते इस टाइम अपना देश हैगा
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਹਾਂਜੀ ਗਈਆਂ। ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਲੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ 1000 ਗੁਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ, 1000 ਗੁਣਾ। 1000 ਗੁਣਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 1000 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ 67 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 9 to 5 ਮਤਲਬ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਜਾਂ ਸੋਚਣੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੇਜੂਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਗੇੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ 7 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਜੌਬ ਆਪਦੀ ਡਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਸੂਗੀ ਖੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਆ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਨਵਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਦੰਡ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੂਲ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਰੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ MP ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਟ। ਤੇ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਸਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, TV, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਲ ਕੋਈ ਛੱਛੋ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਲਾਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਟਾ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੀ 67 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 90,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਪੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਂਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਚੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਐਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਟੁੱਕ ਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, 1920 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1920 ਚ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ 2, 4, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ
ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੋਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੈ ਸਕੇ। ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵਹਾਅ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਗੀ ਸੋਚਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 14 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।